Hello dear students, good evening to everyone. Okay, please tell me about the sound and screen. Is it clear? Okay. Sound and screen both are clear? Hello, please check sound and screen both are clear? Hello dear students, good evening to everyone. Okay, please tell me about the sound and screen. Okay, sound and screen both are clear. Now start the very important question from the Ionic Equilibria. Yes, Ionic Equilibria साठी अतिशय important questions. तर त्यासाठी हे सर्व प्रीवियस इयर क्वेश्चन आहे सप्टेंबर 2022 and March 2022 for 2 marks question. Relationship between pH and pOH. pH plus pOH is equal to 14. And next is the derive the expression for Oswald dilution law for weak acid. This is K is equal to alpha square into C. हे expression तुम्ही derive करू शकता. Why does the copper sulfate solution turns the blue litmus paper red? Because it shows the acidic solution. ठीक है, तो these are the questions. हे questions से previous year board चे. तो these are the September 2021, March 2022, July 2022 and July 2022. तो हे दोन मार्कचे क्वेश्चन आहे. देन याबरोबर अजून एक क्वेश्चन यामध्ये डिफाइन सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट. सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट डिफाइन करा. जस्ट 1 मार्क साठी. There is a relationship between the solubility and solubility product for PBI2. 2 marks साठी क्वेश्चन आहे सप्टेंबर 2021. Okay, now start the synopsis note. So that's a synopsis note 2. तर आपण हा आयोनिक चॅप्टर एक्सप्लेन करणार. तर दिस आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. तर आयोनिक इक्विलिब्रियम मध्ये इम्पॉर्टंट पार्ट ऍक्च्युअली हा चॅप्टर 4 to 6 मार्क्स साठी चॅप्टर आहे. त्यासाठी एक डेफिनेशन असेल, एक न्यूमेरिकल आणि एक एमसीक्यूज. Then त्यामध्ये important part that's ionic equilibria. Which of the following is strong electrolyte? Actually हा जो क्वेश्चन दिसतोय तुम्हाला, तर हे क्वेश्चन सॉल्व करत आपण ना. तर हे एक महत्त्वाचे क्वेश्चन्स आहे. टेक्स्ट मधले क्वेश्चन सॉल्व करत जा. Then which of the following is strong electrolyte? Strong electrolyte कोणते असणार आहे? Then HF is a weak electrolyte. It is a weak acid. HF हे weak acid आहे, लक्षात ठेवा. AgCl हा salt आहे, strong electrolyte. It is strong electrolyte. Copper sulfate हा salt आहे. This is salt. All salts are strong electrolyte. This is strong electrolyte. This is also again salt. Ammonium acetate हा salt आहे. Strong electrolyte. It is strong electrolyte. HF है weak है. Phosphoric acid weak. This is the weak electrolyte. Phosphoric acid is a weak electrolyte. It is a weak acid. ठीक आहे, तर नोट करून घ्या आपण सर्व. आणि देन त्यामध्ये नेक्स्ट इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ची डेफिनेशन. तर तुम्हाला एक्झाम मध्ये डेफिनेशन विचारतील. डेफिनेशन फॉर वीक डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. And degree of dissociation definition is the degree of dissociation is defined as the fraction of total number of moles of the electrolyte that dissociate into ions when equilibrium is attained. Just 1 mark साठी definition. And this is a formula.
हा फॉर्म्युला एक नोट करू शकता, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड डिवायडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स. अंडरस्टूड. एक मार्कला डेफिनेशन येऊ शकेल, ओनली डेफिनेशन. नेक्स्ट ऍसिड अँड बेसिस. तर ऍसिड अँड बेसिस मध्ये Arrhenius theory of acid and bases. Arrhenius theory of acid and bases. Just definition and one example. According to Arrhenius theory, acid is a substance which contains the hydrogen ion and gives H plus ion in aqueous solution. And these are the example: HCl and acetic acid. Just one example. तर this is the definition. तर ही एक definition तुम्हाला exam मध्ये येऊ शकेल. Definition 1 mark साठी. Then according to that's Arrhenius theory, base, what is meant by the base? The base definition 1 mark साठी. Base is a substance that contains OH group and produce the hydroxide ion in aqueous solution. Definition 1 mark साठी. And this is the example. The example एक important है. Na plus OH minus and then ammonium ion plus OH minus. Examples. Bronsted lorry. According to Bronsted-Lowry theory, what is by the acid? Definition. This is just definition for acid. A substance that donates a proton to another substance. And one example. Yes, this is that's example मध्ये नंतर base एक note करू शकता definition. Acid 1 base 2, acid 2 base 1. So this is the definition. Definition: base is a substance that accepts a proton. An example: HCl plus NH3 to give ammonium plus Cl minus. HCl gives the Cl minus, so it is acid. And ammonium gives the ammonium ion, so it is the base. Next, conjugate acid base pair. Definition: conjugate acid base pair, a pair of an acid and base differing by proton. Just definition. तो ही एक definition अपन करा. This is definition. An example: conjugate acid base pair से example: HCl plus water to give H3O plus Cl minus. Lewis theory. Definition: acid and base. Definition: what is the acid, what is the base. Understood? Who is termed as acid, who is termed as the base. An example. These are the examples. The examples एक करायचे तुम्हाला. Who is the acid, who is the base. Next, amphoteric nature of water. Amphoteric nature of water. Definition: एक्सप्लेन एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वॉटर. हा क्वेश्चन IMP करा आपण. IMP. तर दोन रिएक्शन नोट करता पाहिजे. वॉटर प्लस अमोनिया टू गिव्स अ OH मायनस प्लस अमोनियम आयन and water plus HCl to gives H3O plus Cl minus. These are the amphoteric nature of water. Water has a dual nature. Water has ability to act as an acid as well as base. Behavior of is known as the amphoteric nature of water. Water has ability to act as an acid as well as a base, so it is amphoteric nature. Understood? तर हे क्वेश्चन हा एक करा आपण. अंडरस्टूड? आणि पहा याच्यामध्ये जर तुम्ही चेक केलं तर यामध्ये मी तुम्हाला तो क्वेश्चन दिलेला आहे पहा पीएच आणि पीओएच मध्ये. तर हा एक क्वेश्चन सॉल्व करा आपण. ठीक आहे. क्वेश्चन बँक मधलं क्वेश्चन्स आहे ऍक्च्युली. हाँ क्वेश्चन बैंक. ठीक है. देन हे क्वेश्चन सॉल्व करायचे तुम्हाला. लक्षात ठेवा. दीज आर द क्वेश्चन्स. तो व्हेरी शॉर्ट आन्सर साठी क्वेश्चन काय असणार आहे. ओके. नेम द बफर. Name the buffer which is used to maintain the pH of 8 to 10 for the precipitation of cations third A group cations continually.
दॅट्स pH किती असणार आहे 8 to 10. मग pH 8 to 10 असेल, यासाठी काय असेल तर तुमच्या टेक्स्टमध्ये ऍप्लिकेशन्स ऑफ बफर सोल्युशन आहे. व्हेरी द बफर सोल्युशन. तर बफर सोल्युशन IMP पार्ट आहे, त्यामुळे तुम्ही तो IMP करून ठेवा. बफर सोल्युशन types of buffer, then applications of buffer solution. Yes, note kara. Analytical chemistry, that's in quantitative, that's qualitative analysis, that's a pH 8 to 10 is required for cation of third A group radical. This is maintained by ammonium hydroxide, ammonium chloride. This is your answer. Understood? तर हे लक्षात ठेवा, अमोनियम हायड्रॉक्साइड, अमोनियम क्लोराइड. हा जो क्वेश्चन, या क्वेश्चनचा आन्सर आहे अमोनियम हायड्रॉक्साइड प्लस अमोनियम क्लोराइड. Ammonium chloride. What is the pOH if hydrogen ion concentration solution 1 into 10 minus 3 mole per liter? आता हायड्रोजन आयन कॉन्सन्ट्रेशन आहे, pH विचारले तुम्हाला. मग हायड्रोजन आयन कॉन्सन्ट्रेशन म्हणजे काय? दॅट्स H प्लस आयन कॉन्सन्ट्रेशन. हायड्रोजन आयन कॉन्सन्ट्रेशन इज गिवन विच इज इक्वल टू 10⁻³ मग याचा pH किती येऊ शकेल? दॅट्स pH इज इक्वल टू 3. माहिती ना, pH इज इक्वल टू 3. हाऊ टू कॅल्क्युलेट द pH 3? मायनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ द H प्लस आयन कॉन्सन्ट्रेशन. मग pH जर का 3 असेल तर व्हॉट इज द pOH? तर pH प्लस pOH is equal to 14. Therefore pH is equal to 3. Therefore the pOH is equal to 14 minus pH. How much value become? 14 minus 3. Value become is equal to 11. 11. तर ह्या क्वेश्चनचा आन्सर 11 असेल ना. आन्सर नोट केलंय पहा मी. दिस इज 11. Understood even? Give any one example of salt derived from weak acid and weak base. Any one example of salt of weak acid and weak base. तर टेक्स्ट मध्ये पूर्ण टेबल नोट केलाय माहिती ना तुम्हाला. टाइप ऑफ सॉल्ट्स, हायड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट याच्यामध्ये टाइप्स ऑफ सॉल्ट आहे. हा, याच्यामध्ये चेक करा आपण सॉल्ट्स. त्यामध्ये दिसले तुम्हाला एक्झाम्पल्स हे पाहिजे. सॉल्ट डिराइव्ड फ्रॉम वीक ऍसिड अँड वीक बेस. दोन एक्झाम्पल दिलेत, अमोनियम ऍसिटेट, अमोनियम सायनाइड. अमोनियम ऍसिटेट, अमोनियम सायनाइड. तर these are give any one example of salt derived from weak acid weak base. तर हे टाइप करायचे तुम्हाला, लक्षात ठेवा. IMP येते टाइप्स. नेक्स्ट, राइट द फॉर्म्युला टू कॅल्क्युलेट द pH of buffer solution. The buffer solution चा pH. How to calculate? Write the formula to calculate pH of buffer solution. यासाठी हेंडरसन-हेसेल्बच इक्वेशन. Understood? The pH of buffer solution. तर टेक्स्ट मध्ये मी तुम्हाला शो करतो, मार्क ठेवा आपण. pH of buffer solution. How to calculate the pH of buffer solution? हेंडरसन-हेसेल्बच इक्वेशन. ओके, तर इथे नोट केलाय पाहतो. That's the pH of buffer solution. The pH of acidic buffer solution. This is the formula. तर हा फॉर्म्युला मार्क करून ठेवा आपण. This is very very important. तर just this is the formula we have to write. Understood? तर हा फॉर्म्युला नोट करायचा आहे तुम्हाला. pH is equal to pKa plus log to the base 10 of the salt divided by acid. Understood? These are the pH of the buffer solution. Acidic buffer solution. तर acidic buffer solution चा हा फॉर्म्युला असेल pH. आणि हे जे इक्वेशन आहे, that equation is also known as the Henderson-Hasselbalch equation. इथे नोट केलंय. तर this equation Henderson-Hasselbalch equation. हे पण विचारते ना एक्झाम मध्ये, Henderson-Hasselbalch equation म्हणजे कोणतं इक्वेशन? What is the Henderson-Hasselbalch equation?
Next question. Label the one conjugate acid and base pair in the following reaction. आता पहा लक्ष सर्वांना, हा जो कार्बोनेट आहे, कार्बोनेटचं कन्वर्जन बाय कार्बोनेट म्हणजे एक्सेप्ट द H प्लस आयन, सो इट इज अ बेस. तर हा बेस असेल. आणि वॉटरचं कन्वर्जन OH मायनस मध्ये झालंय, मग ही डोनेट द OH मायनस, देअरफॉर इट इज ऍसिड. ऍसिड. मग हा बेस असेल तर दिस इज बेस 1, हा ऍसिड 2, ऍसिड 2. आता याचा कॉन्जुगेट हा ऍसिड आहे, त्याचा कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस हा बेस 1 आहे तर हा बेस 2, आणि हा ऍसिड 2 आहे तर इट इज ऍसिड 1, ऍसिड 1. व्हेरी सो सिंपल, गेट इट इवन. पहा याच्यामध्ये कार्बोनेट आहे CO3 मायनस, कार्बोनेट CO3 गेट कन्वर्टेड टू SCO3 मायनस. हे ऍक्सेप्ट द H प्लस आयन, सो इट इज बेस. मग हा जर का बेस असेल, दिस इज बेस 1, तर दिस इज ऍसिड. वॉटर काय असणार आहे, वॉटर गिव्स OH मायनस आणि प्लस H प्लस ना, H प्लस ट्रान्सफर टुवर्ड द दॅट्स CO3 मायनस, सो इट इज ऍसिड. मग हा बेस 1 असेल तर रिटर्न ॲज अ ऍसिड 2, and if you written as the base 1, another conjugate base 2, and if you written as the acid 2, then another counterpart is the acid 1, so it is acid base pair. तर यांनाच म्हणतात कॉन्जुगेट ऍसिड बेस पेअर. तर हा एक क्वेश्चन करून ठेवा आपण ना, हा एक क्वेश्चन IMP क्वेश्चन आहे. तर जनरली 1 मार्कला विचारतील तुम्हाला हे क्वेश्चन, 1 मार्कची क्वेश्चन आहे, व्हेरी शॉर्ट आन्सर क्वेश्चन. अंडरस्टूड? एनी डाउट? Next, calculate the pOH of 10⁻8 molar of HCl. तर तुम्हाला pOH विचारलंय 10⁻8 molar of HCl. देन तर हा क्वेश्चन सॉल्व्ह करू शकता तुम्ही. 10⁻8 molar of HCl असेल तर त्याचा pOH व्हॅल्यू किती असू शकेल. स्टार्टिंगला pH व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करायचे, देन दॅट्स अ pOH. नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल सोपे क्वेश्चन है. कॅल्क्युलेट द pH and pOH of 0.01 molar of HCl solution. pH and pOH कॅल्क्युलेट करायचं. देन हाऊ टू कॅल्क्युलेट, मोलर HCl दिलाय म्हणजे हाऊ मच, 1 2 3 4, 10⁻4. मग 10⁻4 असेल तर याचा pH किती येणार आहे, pH इज इक्वल टू मायनस log टू द बेस 10 ऑफ द H plus ion concentration. H plus ion concentration. Okay, so the value becomes is equal to minus log to the base 10 of the 10⁻4. Minus minus become plus, so it is the 4. Understood? तर pH 4 असेल आणि pOH किती असेल, तर that's a formula. pH plus pOH is equal to how much value? Is equal to 14. So pH is equal to 4, pOH is equal to 10. Understood? So these are the 2 question. तो एक क्वेश्चन 2 मार्कला येऊ शकतात. These are the 2 mark question. Next, classify the following species into Lewis acid and Lewis base. Lewis acid आणि Lewis base कोण असेल. नेमका Cl मायनस आहे, अमोनियम. अमोनियम हा पॉझिटिव्हली चार्ज आहे, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आहे, हा इलेक्ट्रॉन डोनर आहे, Cl मायनस. अंडरस्टूड? तर हा काय असणार आहे, लेविस बेस, लेविस ऍसिड्स. दिस इज लेविस बेस, लेविस बेस. हा लेविस ऍसिड असेल, दिस इज लेविस ऍसिड. BF3, देन व्हॉट इज माय BF3, इनकम्प्लीट ऑक्टेट ना. दिस इज लेविस ऍसिड, Lewis acid. Ammonia is a Lewis base. Lewis base. Understood even? So these are the, just identify the Lewis acid and Lewis base. Next, define the term. Define the term pH and pOH. Definition note करायची फक्त. Definition म्हणजे हीच नोट करायची. Minus log to the base 10 of the H plus ion concentration. Negative log to the base 10 of the H plus ion concentration.
आणि PO ची डेफिनेशन निगेटिव्ह लॉगरिथम टू द बेस 10 ऑफ द OH minus ion concentration, molar concentration of OH minus ion. Yes, this is the definition. Understood even? Next questions मध्ये okay, that's the short answer type question. Short answer type question. Define buffer solution. Buffer solution define करा. Explain its types. Buffer solution, explain its types. Acidic buffer solution, basic buffer solution. And buffer solution do not change pH even when the very small amount of acid or base is added to it. This is the definition. Write one application of each of the following buffer. Each of the following buffer solution चे application. Citrate buffer, carbonate, bicarbonate, ammonium hydroxide, ammonium chloride. Then what are their uses? त्यांचे applications काय असणार आहे? त्या applications मध्ये जनरली टेक्स्ट मध्ये applications पाहिजे नोट केलेत. Applications. The carbonate and bicarbonate buffer, it is to maintain the pH of our blood. pH of blood is maintained. Okay, 7.36 to 7.42. Next काय? Citrate buffer and ammonium chloride. Citrate buffer. Citrate buffer. So sodium citrate acts as a buffer to stabilize the milk of magnesium. That's penicillin preparation. These are the citric acid added to the milk. Magnesium citrate is formed, which is also stabilize the milk of magnesium. Understood? These are the questions. Ammonium hydroxide, ammonium chloride to maintain the pH of the that's a qualitative analysis. Ammonium hydroxide, ammonium chloride. In qualitative analysis, pH of 8 to 10 is required for precipitation of cations. Group 3A group cations. तर लक्षात ठेवा group 3A group cations. Next, derive the equation which implies that degree of dissociation of weak acid is inversely proportional to the square root of its concentration. Actually, this is known as the Oswald dilution law. Oswald dilution law. Oswald dilution law. आणि Oswald dilution law याच्यावर तुम्ही पाहू शकता. Oswald dilution law टेक्स्ट मध्ये गिव्हन येतो. तो चेक करा, एकदा मार्क करा. Oswald dilution law. Degree of dissociation. Yes, this is Oswald dilution law for weak acid. Okay, starting part सर्व consideration part आहे, and then that's to substitute the value and then get the answer related to the. Yes, this is the Oswald dilution law. The degree of dissociation of weak acid is inversely proportional to the square root of its concentration or directly proportional to the square root of its volume. Yes, this is the Oswald dilution law. हे 4 लाइन नोट करायचे तुम्हाला. ऍक्च्युअली हे जे इक्वेशन आहे ना, अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट के इंटू व्ही, तर दिस इज ऍक्च्युअली ऑस्वर्ड डायल्यूशन लॉ. A buffer solution contains 0.3 mole per decimeter cube of ammonium hydroxide. Its Kb is 1.8 into 10 raised to minus 5. Calculate the pH of the solution. तर तुम्हाला pH विचारलाय. बफर सोल्युशन दिलेलं आहे 0.3 मोल पर डेसिमीटर क्यूब ऑफ अमोनियम हायड्रॉक्साइड वीक बेस साठी. केबी व्हॅल्यू पण गिव्हन आहे, पीओएच तुम्ही कॅल्क्युलेट करू शकता. अंडरस्टूड? यासाठी इक्वेशन काय वापरायचं? हेंडरसन हॅसेलबर्ग इक्वेशन. pH of the solution ammonium hydroxide, pH is equal to pOH is equal to pKb into okay plus करायचं प्लस
log to the base 10 of the concentration of salt divided by concentration of base. बेसची व्हॅल्यू दिलेली आहे. हाऊ मच बेस व्हॅल्यू 0.3 मोल पर डेसिमीटर क्यूब ऑफ अमोनियम हायड्रॉक्साइड and Kb value is also given. Understood? And then calculate the pH of the solution. तर हा एक क्वेश्चन IMP करून ठेवा आपण. These are very important question. Long answer question मध्ये हा एक क्वेश्चन आहे. Derive the equation pH plus pH equal to 14. हा क्वेश्चन एक IMP करून ठेवा आपण. This is very very important question. हा दोनदा विचारलेला क्वेश्चन आहे 2 times. pH plus pH is equal to 14. Understood even? And how to derive it? तर तुमच्या टेक्स्ट मध्ये तुम्ही चेक करू शकता. हा pH plus pH equal to 14. स्टार्टिंगचा ओके स्टार्टिंगच्या पार्ट मध्ये त्याच्यानंतर डिसोसिएशन मध्ये तो क्वेश्चन IMP करून ठेवा. हा pH plus pH equal to 14. Yes, this is the pH plus pH equal to 14. तर हे रिलेशन आहे. हार्डली 4 स्टेप मध्ये डिराइव्ह होतं माहिती ना. 4 स्टेप्स, ओनली 4 स्टेप्स. pH plus pH equal to 14. आणि हा क्वेश्चन IMP करून ठेवा आपण. दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन. हा दोनदा एक्झाम मध्ये विचारला गेला क्वेश्चन आहे. पाया ते मी ते शो करतो तुम्हाला. हा यामध्ये ऍक्च्युली pH plus pH equal to 14. हो तुम्ही प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन जर का सॉल्व्ह केले असेल तर हे क्वेश्चन दिसतील तुम्हाला. हा क्वेश्चन मार्च मध्ये पण आहे आणि देन जुलै मध्ये पण आहे. काही डाऊट यामध्ये? pH plus pH equal to 14. Starting from ionic product of water. Ionic product of water is H3O plus OH minus concentration and then by taking the logarithm. दोन्ही साइडचे लॉग घ्यायचे तुम्हाला. ठीक आहे IMP करा. हा नेक्स्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट अँड वीक इलेक्ट्रोलाइट. डिस्टिंग्विश करायचे. स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट कम्प्लीटली डिसोसिएटेड, वीक इलेक्ट्रोलाइट स्लाइटली और पार्शियली डिसोसिएटेड. आणि स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट कसे असणार आहे? ओके रिटर्न बाय द सिंगल हेडेड एरो आणि वीक इलेक्ट्रोलाइट रिव्हर्सिबल एरो. आणि एक्झाम्पल नोट करा. एक्झाम्पल्स ऑल सॉल्ट, ऑल स्ट्रॉंग ऍसिड, ऑल स्ट्रॉंग बेसिस आर स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट. Weak acid, weak bases are weak electrolyte. These are slightly or partially dissociated. Explain the amphoteric nature of water. हा क्वेश्चन IMP क्वेश्चन आहे. Amphoteric nature of water. Water has a dual nature. Water acts as acid, acts as a base. So it shows the acid as well as base. Hence it is amphoteric nature of water. आणि रिएक्शन नोट करायची तुम्हाला. रिएक्शन इम्पॉर्टंट आहे. डिफाइन हायड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट. हायड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट म्हणजे काय? जस्ट डिफाइन करा. याची डेफिनेशन एक शो करतो मी आपल्याला. ती डेफिनेशन चेक करा. हायड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट. दिस इज द हायड्रोलिसिस. Hydrolysis of salt is defined as the reaction in which the cation and anion or both the ions of the salt react with ions of water to produce acidity, alkalinity or sometimes even neutrality. This is the definition. ही डेफिनेशन IMP ठेवा. एक्झाम मध्ये विचारते नाही. हार्डली हा चॅप्टर टू मच इझी चॅप्टर आहे. हार्डली न्यूमेरिकल सॉल्व, न्यूमेरिकल चेक करा आणि काही क्वेश्चन्स डेफिनेशन करा. विल गेट द 4 to 6 मार्क वेटेज. Calculate the concentration of H3O plus ion in soft drinks whose pH is 3.3. तर तुम्हाला कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ काय विचारले? H प्लस विचारले. H3O प्लस म्हणजे काय? H प्लस. हायड्रोनियम आयन म्हणजे H प्लस. आणि तुम्हाला pH गिव्हन आहे. pH 3.5. हाऊ टू कॅल्क्युलेट? तर निगेटिव्ह लॉग घ्यायचं आहे. मायनस लॉग घेतल्यानंतर 3.5 आहे ना, तर ती व्हॅल्यू कन्वर्ट होऊ शकेल. अंडरस्टूड इवन? हा चेक करा सर्वांनी.
नेक्स्ट क्वेश्चन. तर एवढे IMP क्वेश्चन्स यामध्ये. दीज आर द इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स. नंतर हे तर बोर्डचे प्रिव्हियस क्वेश्चन्स आहे पहा. हे तर मी तुम्हाला आता जे शो करतोय. दीज आर द प्रिव्हियस बोर्ड क्वेश्चन. Derive the relationship between pH and pOH. September 2021, March 2022. And then derive an expression of Oswald dilution law, weak acid, July 2022. And why does the copper sulfate solution turns litmus paper red? Because copper sulfate solution है USO4 plus water plus twice H2O, then to use the copper hydroxide हा weak base है आणि plus H2SO4 strong acid. This is strong acid. Strong acid, weak base. And therefore, there is formation of excess of H plus ion in the solution. Because sulfuric acid is a strong acid, and hence solution become acidic. So just 2 marks साठी note करायचं. Reaction important. Writing the reaction will get the 1 mark, and writing the H plus concentration, because sulfuric acid is a strong acid, excess of H plus form. So it is acidic solution. That's why blood must turns red. Understood? तर हे क्वेश्चन 1 मार्कला असे विचारतील की कॉपर सल्फेटचं सोल्युशन काय आहे. इट इज ऍसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल. तर इट इज ऍसिडिक सोल्युशन. तर 1 मार्क MCQs मध्ये हा क्वेश्चन किंवा व्हेरी शॉर्ट आन्सर. अंडरस्टूड? तर हा एक क्वेश्चन आहे यामध्ये. त्यानंतर डिफाईन सोल्युबिलिटी. सोल्युबिलिटी एक विचारलेला क्वेश्चन आहे. सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट म्हणजे काय डिफाईन करा. 1 मार्कचा क्वेश्चन आहे सप्टेंबर 2021 चा. सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट. तर टेक्स्ट मध्ये चेक करा, मी तुम्हाला शो करतो वेअर इट इज रिटन ॲज सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट. डेफिनेशन. टेक्स्ट बुक ओपन तर मार्क करा प्लीज. सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट. देन इथे पहा solubility product. भरपूर लॉन्ग डेफिनेशन आहे. इन द सॅच्युरेटेड सोल्युशन ऑफ स्पॅरिंगली soluble salt, in a saturated solution of sparingly soluble salt, the product of equilibrium concentration of the constituent ion raised to power equal to their respective coefficient in the balanced chemical expression at a given temperature is known as solubility product. तर डेफिनेशन ही नोट करायची आपल्याला. solubility product म्हणजे काय. Yes, this is the IP definition. Important definition करा आपण ही solubility product. Understood? So this is the definition of solubility product. Next is derive expression of Oswald dilution law. हाँ ठीक. Derive the relationship between solubility and solubility product for PbI2. देन आता हे तुम्हाला डिराइव्ह करायला लागेल. PbI2 काय. पण ऍक्च्युअली थांबा 1 मिनिट, मी टेक्स्ट मध्ये शो करतो तुम्हाला. आय थिंक हे सॉल्व आहे PbI2. हां PbI2 लीड आयोडाइड. PbI2 हां इथे सॉल्व आहे पहा. याच्यापैकीच करायचं तुम्हाला. हो जे सॉल्व आहे ना तेच सांगतोय मी तुम्हाला. दीज आर द सॉल्व. पहा हे PbI2 आहे. दिस इज PbI2. एवढा पार्ट नोट करायचा आहे. दिस इज इम्पॉर्टंट. PbI2 हे ॲल्युमिनियम हायड्रॉक्साईड करा आता आपण. ओके, बाकीचे एक्झाम्पल्स तुम्ही करू शकता. दिस इज PbI2. तर हे विचार आहे सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज इक्वल टू 4s³. व्हॉट इज द आन्सर? 4s³. तर दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. ओके, क्वेश्चन विचारला गेला. हा आता पण मी तुम्हाला शो करतो इथे. हा क्वेश्चन सप्टेंबर 2021 चा आहे. तुम्ही प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन चेक करा याच्यामध्ये प्लेलिस्ट मध्ये. प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन सॉल्व आहे. सप्टेंबर 2021, मार्च 2022 आणि जुलै 2022. त्यामध्ये क्वेश्चन भरपूर वेळा विचारलेले क्वेश्चन्स आहे. सो मेनी टाइम्स दीज आर क्वेश्चन आस्क्ड इन द एक्झामिनेशन. आता तुम्ही काय करा,
हे बाकीचे एक्झाम्पल्स पण करून ठेवा आपण. ॲल्युमिनियम हायड्रॉक्साईड, ठीक आहे, हे एक इम्पॉर्टंट आहे. ॲल्युमिनियम हायड्रॉक्साईड हे एक विचारते ना आता. ओके, आणि देन त्याच्यानंतर हे एक्झाम्पल, ऍक्च्युली हे तुम्हाला ओके सीईटी मध्ये पण हे पण करून ठेवा पण हा. यूज युअर ब्रेन पॉवर, हे पण प्रश्न विचारतात. हो, तुमचा बोर्डचा पेपर लिटल बिट डिफिकल्ट लेवलला गेला म्हणजे हे क्वेश्चन येतात, लक्षात ठेवा. बोर्डचा पेपर थोडा लिटल बिट डिफिकल्ट असेल, ऍप्लिकेशन बेस्ड क्वेश्चन जास्त असतील यावर्षी, तेव्हा प्लीज एक्झाम्पल चांगले करा. आपण एक्झाम्पलचा पार्ट, इट मे बी ऍप्लिकेशन, इट मे बी युजेस ॲज वेल ॲज सम ऑफ द न्यूमेरिकल सोल्युशन. तर हे करू शकता तुम्ही. Ag2CrO4, ठीक आहे, सॉल्व्ह करून देऊ का मी आपल्याला? ठीक आहे, दॅट्स सिल्वर क्रोमेट Ag2CrO4. Then how to solve this? Ag2CrO4 gives twice Ag1 plus आणि plus CrO4 2 minus. Then there is a, that's एक फॉर्म्युला आहे माहिती ना तुम्हाला. तर त्यासाठी x किती, x इज इक्वल टू 2 आणि y इज इक्वल टू हाऊ मच 1. हे जे 2 दिसतात तुम्हाला, दीज आर द 2. हे 2 म्हणजे x आहे आणि देयर इज अ रिटर्न ॲज अ 1, हे 1 म्हणजे y. ठीक आहे, फॉर्म्युला काय, KSP इज इक्वल टू x रेज टू x, y रेज टू y, s raised to x plus y. Substitute the value, will get the answer. KSP is equal to 2 raised to 2, 1 raised to 1 and s raised to 2 plus 1. How much value become? KSP is equal to, this is 4s cube. So s is equal to how much? S is equal to KSP divided by 4 and under the cube root. This is your answer. अंडरस्टूड? तर तुम्ही सॉल्व्ह करू शकता ह्या टाईपचे क्वेश्चन्स. तर हा जो क्वेश्चन सॉल्व्ह करून दिलाय पहा मी तुम्हाला, हा क्वेश्चन आहे Ag2CrO4 सिल्वर क्रोमेट कॅल्शियम फॉस्फेट Ca3PO4 टॉईस. हा पण तुम्ही सॉल्व्ह करू शकता. Ca3PO4 twice calcium phosphate and then CrOS thrice chromium oxide. Okay, get it even? So these are the examples. तर हे एक्झाम्पल्स करा आपण. एक्झाम्पल्स इम्पॉर्टंट आहे आणि हे सॉल्व्ह क्वेश्चन्स आहे भाई, सॉल्व्ह पण चेक करा आपण. सॉल्व्ह क्वेश्चन पण विचारतात टेक्स्टबुक मधले सॉल्व्ह. त्याच्यानंतर काय असणार आहे, हा, तर दीज आर फॉर PbI2. तर PbI2 साठी मी सॉल्व्ह करून दिलंय तुम्हाला लीड आयोडाइड. आणि अदर एक्झाम्पल्स पण करा आपण. कॅल्शियम फॉस्फेट क्रोमियम ऑक्साइड. कशासाठी? SMD फिनॉल झालंय ना आपला कम्प्लीट. SMD फिनॉल झालंय आपला JEE मेनचा ना. अल्कोहोल फिनॉल इथर्स मध्ये, अल्कोहोल फिनॉल इथर्स चेक करा बरं, प्लेलिस्ट मध्ये चेक करा तुम्ही. प्लेलिस्ट मध्ये झालाय, आपण चेक करा एकदा. अल्कोहोल फिनॉल इथर्स. कॅनिझोरोचं मेकॅनिझम. ओके, कॅनिझोरो सेल्फ ऑक्सिडेशन रिडक्शन आहे. एक लक्ष द्या, कॅनिझोरो रिएक्शन ना.
कॅनिझरोथ रिडक्शन. हा म्हणजे त्याच्यामध्ये सेल्फ ऑक्सिडेशन रिडक्शन रिॲक्शन, सेल्फ ऑक्सिडेशन रिडक्शन, कॅनिझरोथ रिॲक्शन, रेडॉक्स रिॲक्शन. एक ऑक्सिडाइज होतो, एक रिड्यूस होतो, याच्यात काही वेगळं मेकॅनिझम नाही ना. ठीक आहे, मी एक एक्झाम्पल देतो, लक्ष दे. तर समजा हा मॉलिक्यूल आहे, ठीक आहे, दोन्ही पण मॉलिक्यूल काय घेतो मी, दॅट्स ओके. सो सिंपल एक्झाम्पल बेन्झाल्डेहाइड किंवा फॉर्मल्डिहाइड, HC डबल बॉन्ड OH, फॉर्मल्डिहाइड प्लस HC डबल बॉन्ड OH, फॉर्मल्डिहाइड. त्याची रिॲक्शन होणार आहे, स्ट्रॉंग बेस घेतो मी KOH, NaOH. हा K प्लस आहे, हा OH मायनस आहे. NaOD आणि D2O राहिला तर असं घ्यायचंय का? मग चालेल, मग तसं घेता येईल. ठीक आहे. हा तो क्वेश्चन एक सॉल्व्ह केला ना आपण. हो, केला एक सॉल्व्ह क्वेश्चन. मग NaOD घेऊ. ठीक आहे, NaOD म्हणजे आयसोटोप घ्यायचा आहे का? ठीक आहे, आयसोटोप घेतो मी. हा, तर इथे मी घेणार आहे NaOD. ठीक आहे, NaOD म्हणजे यामध्ये काय असणार आहे, प्लस OD मायनस. Na प्लस OD मायनस. आता हा OD मायनस आहे ना, हा इट इज अ स्ट्रॉंग बेस, तर तो स्ट्रॉंग बेस म्हणून काम करेल. मग हा OD मायनस, ओके. देन तो अटॅक करणार आहे समजा ह्या कार्बन, देन हा OH कन्वर्ट होईल, OH. आणि हा जो हायड्रोजन आहे, हा हायड्रोजन ब्रेकडाऊन होणार आहे, बरोबर. म्हणजे दिस इज द हायड्रोजन. पुन्हा काय होणार आहे, पुन्हा हा बॉन्ड इकडे येणार आहे, आणि हा जो हायड्रोजन आहे, हा हायड्रोजन ट्रान्सफर होणार आहे. ओके, म्हणजे नेक्स्ट प्रोडक्ट काय मिळणार आहे तुम्हाला, तर प्रोडक्ट असेल HC डबल बॉन्ड Na, ONA. Understood? Understood everyone? HC double bond ONA आणि प्लस HCOH, and then this is a hydrogen, and this is the OD. म्हणजे एक प्रोडक्ट ऑक्सिडाइज प्रोडक्ट आहे, दिस इज ऑक्सिडाइज प्रोडक्ट. आणि हा जो प्रोडक्ट आहे, हा रिड्यूस प्रोडक्ट आहे, रिड्यूस प्रोडक्ट. एक ऑक्सिडाइज प्रोडक्ट आहे, एक रिड्यूस प्रोडक्ट आहे. मॉक टेस्ट आता लगेच देऊ नका, JEE मेनला थांबा सध्या. एक लक्षात द्या, JEE मेन साठी ना मॉक टेस्ट थांबा. हा, तर JEE मेनच्या मॉक टेस्ट तुम्ही कधी द्या, एंडला द्या पाहिजे मॉक टेस्ट. हा, तर जनरल तुमची 24ला एक्झाम आहे, तर नियरली अजून थांबा, 10-1 दिवसानंतर द्या, 10-15. आता स्टार्टिंगला काय करा, तर 2022 चे PYQ सॉल्व्ह करा.
आणि ते कम्प्लीट झाले असेल तर 2021 2020 घ्या, बस एवढेच करा. एवढ्याच वर्षांचे घेतले तरी चांगली गोष्ट आहे. PYQ प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन एवढे केमिस्ट्रीसाठी तर सफिशियंट आहे. ओके, देन क्वेश्चन घ्या प्लीज. हा, सिल्वर क्रोमेट. नोट करा प्लीज. तर दीज आर द सिल्वर क्रोमेट सोल्युबिलिटी अँड सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट. 2019 आहेत का तुमच्याकडे? मग सॉल्व करा. 2019 पण चालतील. हो चालेल, 2019 पण चालतील. पण एक लक्ष द्या ना, आपण जे सॉल्व करतोय ना ते चेक करा ना एकदा. जेई मेनची सिरीज चालू आहे माहिती ना सध्या. जेई मेनच्या सिरीज मध्ये सर्व 2022 सॉल्व झालेले, तर ते चेक करा. आणि सीईटी चेक सॉल्व करा. सीईटीचे आहे 2021चे, ते पण पाहून जा थोडे. पण ऍक्च्युअली सीईटी आणि जेई मध्ये भरपूर डिफरन्स आहे. पण एवढे जरी केले तरी चांगली गोष्ट आहे. 2022 21 20 आणि 2019 पण करताय ना, गुड. मॉक टेस्ट लास्ट वीक मध्ये द्या आपण, लास्ट वीक. ओके, तर हे नोट करून घ्या. सिल्वर क्रोमेट, सिल्वर क्रोमेट. ओके, देन तर क्वेश्चन घ्या प्लीज. आयोनिक इक्विलिब्रियाचे क्वेश्चन्स आहे. तर दीज आर द क्वेश्चन्स. आणि हा एक क्वेश्चन आहे. डिफाइन द सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट. IMP क्वेश्चन आहे. and derive the relationship between solubility and solubility product for the PBI2. हा, बघितले आपण, छान. नोट करा डेफिनेशन, solubility product and solubility for PBI2. आणि हे पण एक्झाम्पल इम्पॉर्टंट आहे यामध्ये. यूज युअर ब्रेन पॉवर. सिल्वर क्रोमेट, कॅल्शियम फॉस्फेट, क्रोमियम हायड्रॉक्साईड. हे सॉल्व करून दिलेत मी तुम्हाला. सिल्वर क्रोमेट एक सॉल्व केला आता मी. कॅल्शियम फॉस्फेट तुम्ही सॉल्व करू शकता. Ca3PO4 टॉईस, कॅल्शियम फॉस्फेट. ठीक आहे, हा एक घ्या आपण, कॅल्शियम फॉस्फेट Ca3PO4 twice. Then how to convert? That's the thrice Ca2 plus आणि plus twice PO4 3 minus. So it is x is equal to 3 and y is equal to 2. Then okay, how to decide the x and y? This is the 3, so x is equal to 3 and this is the 2, so y is equal to 2. Then what is the formula? KSP is equal to x raised to x, y raised to y and s raised to x plus y. SMD तुम्ही सांगा चॅप्टर कोणता आहे? SMD नेक्स्ट सेक्शनला कोणता चॅप्टर घ्यायचा आहे? चॅप्टर सांगा, तो चॅप्टर घेऊ आपण. ओके, KSP is equal to 3 raised to 3, 2 raised to 2 and s raised to 3 plus 2. Therefore KSP is equal to, that's 3 raised to 3 किती असेल 27 into 2 raised to 4 and into s raised to how much 5. KSP is equal to how much value become? हाँ, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाईफ. यस, चालेल. नेक्स्ट सेक्शन केमिस्ट्री इन एवरीडे लाईफ ना. तो त्यामध्ये ड्रग्स केमिस्ट्री माहिती ना, ड्रग केमिस्ट्री, दॅट्स केमिकल्स इन मेडिसिन, केमिकल्स इन फूड, केमिकल्स इन क्लिझिंग एजंट. हा 3 पार्ट आहे त्यामध्ये. ठीक आहे, आपण घेऊ शकतो नेक्स्ट मध्ये, पण तयारी करून ठेवा. ड्रग्सची नावं आहे भरपूर.
तर 27 इंटू 4 हाऊ मच 10 कोणचा मला किती असेल 108 ना बरोबर का 108 यस रेज टू किती 5th दिस इज युअर आन्सर आणि हेच तुम्ही असं पण नोट्स ओके करू शकता हा डिटर्जंट सोप अँड डिटर्जंट क्लिझिंग एजंट मध्ये ठीक आहे घेऊ शकतो त्याचे एमसीक्यूज therefore S is equal to how much KSP divided by 108 and under the root of the 5th. So yes, this is your formula. Yes, next okay, next session JEE-Main. JEE-Main's next session chemistry in everyday life असेल. ठीक आहे, chemistry in everyday life. ओके, तयारी करून ठेवा प्लीज हा अभ्यास करून ठेवा कारण तो चॅप्टर तुमचा 12 मध्ये नाहीये तो तुम्हाला सीबीएसई एनसीईआरटी थ्रू करायला लागेल ठीक आहे तर हा क्वेश्चन तुम्हाला सर्वांना कॅल्शियम फॉस्फेट तो यस दीज आर द कॅल्शियम फॉस्फेट पहा इथे सॉल्व्ह करून दिलाय मी आता कॅल्शियम फॉस्फेट चेक करा टेक्स्ट मध्ये पहा हे क्वेश्चन करायचे तुम्हाला हे क्वेश्चन पैकी क्वेश्चन येतील तुम्हाला कॅल्शियम फॉस्फेट आणि हा कोणी क्रोमियम हायड्रॉक्साइड CrOH थाईस ऍक्च्युअली CrOH थाईस हा सेम येईल ॲल्युमिनियम सारखा ॲल्युमिनियम हायड्रॉक्साइड सेम असेल 27⁴ KSP ओके एनी डाऊट नो आणि सॉल्व क्वेश्चन एक करायचे तर लक्ष द्या सॉल्व क्वेश्चन्स येस दीज आर द ओके दीज आर द क्वेश्चन्स तर एवढे क्वेश्चन्स आहे याच्यामध्ये थेरी क्वेश्चन्स आहे थेरी एमसीक्यूज हा तर हा जेई मेन आहे ऍक्च्युली तर हा एक एक्झाम्पल करा आपण व्हेरी शॉर्ट आन्सर क्वेश्चन BI टॉईस यस ओके दॅट्स S3 करू शकता का बिस्मथ टॉईस S3 बिस्मथ S3 हाऊ टू सॉल्व दिस वन टॉईस बिस्मथ देन पॉझिटिव्ह चार्जेस नोट करायचे ना तुम्हाला that's bismuth 3 plus आणि प्लस दिस इज थाईस यस 2 मायनस जेवढे पॉझिटिव्ह तेवढे निगेटिव्ह चार्जेस झाले पाहिजे ऑल पॉझिटिव्ह ऑल निगेटिव्ह चार्जेस बरोबर का BI2 S3 देन X is equal to how much 2 Y is equal to how much 3 then how to decide the X and Y so this is the 2 and then this is the 3 that's the 2x and 3y so what is the formula KSP is equal to solubility product is equal to x raised to x y raised to y s raised to x plus y substitute the value will get the answer 2 raised to 2 3 raised to 3 s raised to how much 2 plus 3 2 raised to 2 4 3 raised to 3 27 yes into s raised to how much 5th then this is value become 108 s raised to 5th KSP same calcium phosphate same आलं आहे अंडरस्टूड याच्या अगोदर पण सॉल्व केलं ना पहा हा कॅल्शियम फॉस्फेट आणि देन बिस्मथ सल्फाइड सेम
KSP 108 S raised to 5th. Understood? Rushi, ओके. स्टार्टिंग बोर्ड एक्झामिनेशन फ्रॉम नाव. गुड. आता एक्झाम जवळ आलेली आहे त्यामुळे बोर्ड करा आपण आणि जेई पण करा. जेई पण महत्वाची ना, 1 महिन्यानंतर जेई. एक लक्ष द्या, महत्वाची गोष्ट काय माहिती आहे तुम्हाला, बोर्डसाठी किती मार्क्स पाहिजे. तर 12वी बोर्डसाठी 12 HSC बोर्ड, 12 HSC बोर्डसाठी तुम्हाला IITs आणि नीट करायचं असेल, IIT असेल किंवा NITs असेल, माहिती ना NITs, तर यांच्यासाठी 75% पाहिजे बस. ओनली 75. मी ते नोट करून ठेवतो. ओनली 75, 75% बोर्ड एक्झाम. पण एक लक्षात ठेवा, तो स्कोर जेई साठी किती पाहिजे. तर जेई मेन साठी तुम्हाला चांगला स्कोर पाहिजे आणि तो पाहिजे 99 पर्सेंटाईल. पर्सेंटाईल सांगतो मी, पर्सेंटाईल. आणि तोच तुम्हाला MHT-CET किती पाहिजे. तर मी MHT साठी ओके केमिस्ट्री साठी सजेस्ट करेन 100 पर्सेंटाईल. 100 पर्सेंटाईल मार्क पाहिजे केमिस्ट्रीला. असे 99 पण चालतील, पण ठीक आहे, चांगला स्टडी करा, मिळतील तुम्हाला केमिस्ट्रीला. बिकम अ टॉपर. नाही नो, आता कर, आता बेस्ट वे केमिस्ट्री चांगलं कर, 100% मिळतील तुला. आणि आय थिंक केलंय. अनिल आहे पा, अनिल 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 सॉल्व्ह करतोय क्वेश्चन सर्व. अनिलचं CET मध्ये तर शुअर आहे अनिलला 100 पर्सेंटाईल, कारण तो आतापासून CET करतोय सर्व. 2021 त्यांनी सर्व सॉल्व्ह केलेत. आता उलट तो सांगतोय 2022 घ्या, पण ऍक्च्युअली दिस इज नॉट अ राईट टाइम टू सॉल्व्ह द 2022. आफ्टर बोर्ड कम्प्लिशन, यस, स्टार्ट द 2022 PYQ सिरीज. देन त्यानंतर काय, नीट एक्झाम. ज्यांना नीट एक्झाम द्यायची त्यांनी, नीट एक्झामसाठी टार्गेट ठेवाय का आपण 98 पर्सेंटाईल केमिस्ट्रीसाठी मिळतात हे. ठीक आहे, पण त्यांना सांगू शकतो नाही, ऍक्च्युली अबाव नाही, पण ठीक आहे ना 75. पण मला एक सांग, दोन्ही पॉसिबल नाही ऍट द टाइम. जर का तू जेईची तयारी करतोय तर थोडं बोर्डला कमी होऊ शकतात, पण एवढे कमी नको करू की 75च्या खाली येईन. कारण हा क्रायटेरिया आहे, माहिती ना तुम्हाला. दिस इज अ क्वालिफिकेशन क्रायटेरिया फॉर IITs अँड NITs. पण ओके, मला सांग, CETला क्रायटेरिया नाही असा काही. देर इज नो क्रायटेरिया, नो मार्क्स क्रायटेरिया फॉर CET. CETला टार्गेट काहीच नाही, 50-50 नाही, काहीच नाही. नो टार्गेट फॉर CET. लक्षात ठेवा, CETला असं काही नाहीये की 75%च पाहिजे तुम्हाला, इव्हन नीटला पण. ठीक आहे, पण तुम्हाला जेई मेन, फक्त जेई मेन थ्रू कशाला पाहिजे, IITs NITsला पाहिजे. पण जर का तुम्हाला जेई मेन थ्रू जर का इकडे ऍडमिशन घ्यायचं असेल महाराष्ट्राच्या कॉलेजमध्ये, तर असं काहीच क्रायटेरिया नाही. लास्ट इयर, एक लक्ष द्या, लास्ट इयर मध्ये बरेचसे स्टुडंट असे होते की त्यांना 75 पेक्षा कमी मार्क्स होते बोर्डला, पण त्यांना CET मध्ये 99 पर्सेंटाईल भेटले. 99 पर्सेंटाईल इन केमिस्ट्री, मोस्ट ऑफ स्टुडंट. आणि त्यांनी ओके मोस्टली काय केले, ऑनलाईनच सॉल्व्ह केले मोस्टली क्वेश्चन 2021. पण त्यांना चांगले मार्क्स भेटले. इवन ऑल द स्टुडंट्स आर हार्ड वर्किंग अँड ॲज वेल ॲज द टॅलेंटेड स्टुडंट. लास्ट इयर बरेचसे स्टुडंट 100 पर्सेंटाईल पण आहे, म्हणजे दोन स्टुडंट असे की त्यांना 100/100% आले. आणि हे क्वेश्चन्स कोणते तर पहा, लक्षात द्या. म्हणजे एक फाईल ओपन असेल, जस्ट मी चेक करतो आहे का, आहे आय थिंक यामध्ये. पहा, तर इथे याचे क्वेश्चन्स आहेत का CETचे, मी चेक करतो. हे जेई मेनचे क्वेश्चन्स ऍक्च्युली. पहा, हे क्वेश्चन्स आहे. येस, दीज आर द क्वेश्चन्स. इथून स्टार्ट होता पाय क्वेश्चन. दिसले सर्वांना.
ऋषी सीईटी साठी पाहिजे तुम्हाला ना, ठीक आहे, मग सीईटी ची तयारी करू शकता, काय हरकत नाही सीईटी ची. हो करू शकता. मग फोकस काय करा, मग तुम्ही सीईटी वर फोकस करा, जास्तीत जास्त सीईटी चे क्वेश्चन सॉल्व्ह करा. आता हा जो क्वेश्चन आहे, तर हे क्वेश्चन 2021 चे अप टू दिस वन 2021 चे 36 क्वेश्चन इथे नियरली शिफ्टचे ना त्यांच्या ऑल शिफ्टचे पेपर असे याच्यामध्ये पहा, ऑल शिफ्टचे क्वेश्चन आहे ऑल. तर हा 2021 आहे, हा 2022. देन आता 2022 मध्ये पहा, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अँड लेविज ऍसिड. लेविज ऍसिड कोण नाही, तर एजी प्लस हा लेविज ऍसिड आहे, LCO3 आहे, हा पॉझिटिव्ह चार्ज आहे, याच्यामध्ये व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन 3 व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स आहे, टोटल 3 बॉन्ड्स आहे ना, देअरफॉर 3 इलेक्ट्रॉन्स इन व्हॅलन्स आहे. ऑक्टेट इनकम्प्लीट आहे. वॉटरकडे 2 लोन पेअर आहे माहिती ना, ज्याच्याकडे लोन पेअर आहे तो काय लेविज बेस आहे, BF3 इनकम्प्लीट ऑक्टेट आहे, 3 इलेक्ट्रॉन इन व्हॅलन्स आहे, त्यामुळे हा लेविज बेस आहे. ओके, लेविज ऍसिड आहे, दिस आर लेविज ऍसिड, आणि हा लेविज बेस आहे, दिस इज लेविज बेस. हो खूप येतात कन्सेप्च्युअल क्वेश्चन येतात, पण ऍक्च्युली असे क्वेश्चन आहे. पण आता हा क्वेश्चन सीईटीचा क्वेश्चन आहे, तर सीईटीला हेच क्वेश्चन सॉल्व्ह करायचे. नेक्स्ट पहा, हा एक क्वेश्चन आहे 2022 चा क्वेश्चन आहे. द पीएच ऑफ सोल्युशन H प्लस आयन कॉन्सन्ट्रेशन आहे. आता माझा क्वेश्चन आहे, जर का H प्लस आयन कॉन्सन्ट्रेशन आहे, पीएच आहे, तर 7.6 येणारच नाही, कारण हा अल्कलाइन आहे ना, दिस इज अल्कलाइन, हे बेसिक सोल्युशन आहे. पीएच 7.6 म्हणजे काय बेसिक, आणि सोल्युशन काय ऍसिडिक दिले ना, H प्लस आयन कॉन्सन्ट्रेशन, हा ऑप्शन नसेल, त्यांच्यापैकीच असेल. अंडरस्टूड. तर तुम्हाला काय दिलं, H प्लस आयन कॉन्सन्ट्रेशन गिव्हन आहे, मग H प्लस आयन कॉन्सन्ट्रेशन असेल तर दिस इज द मायनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ द 3.981 आणि इंटू 10⁻⁻7. सो व्हॅल्यू बिकम, व्हॅल्यू किती येणार आहे, 7 मायनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ द 3.981. हाऊ मच, लॉग 0.6. मग 7 मधून 0.6 सबस्ट्रॅक्ट केलंय, व्हॅल्यू बिकम 6.4 ना. If you subtract the value 7 minus 3.986 ची व्हॅल्यू गिव्हन आहे pH 0.6. हा व्हॅन्टॉप फॅक्टर नाही, पण तो येणार आहे ह्या वर्षी. व्हॅन्टॉप फॅक्टरचा क्वेश्चन असेल तुम्हाला या वर्षी बोर्डला क्वेश्चन येईन तो. कोणते, मग त्यात होणार ना ऋषी आता यामध्ये व्हॅन्टॉप फॅक्टरचे 2021 ला कॅन्सल होता. हो यामध्ये तो देईन मी तुम्हाला, काळजी करू नका. एक लक्ष द्या, या वर्षीच्या सीईटी मध्ये डिलीटेड पार्टची ती क्वेश्चन्स आहेत, ते पण त्यामध्ये मी कव्हर अप करून घेईन, त्याचे क्वेश्चन देईन मी तुम्हाला. नियरली प्रत्येक चॅप्टरचे 100 एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा देईन, तेवढे 100 सॉल्व्ह करा, तुमचा जो डिलीटेड आहे तो कव्हर होऊन जाईल MCQ साठी. आणि बोर्डसाठी पण, बोर्डचे सर्व दिलेत मी, चेक करा ना एकदा ऑल क्वेश्चन्स. बोर्डसाठी प्लेलिस्ट चेक करा, वेगळी प्लेलिस्ट आहे पहा बोर्डसाठी, महाराष्ट्र बोर्ड 2023 IMP म्हणून पहा, नोट करा तिथे, त्याच्यामध्ये सर्व क्वेश्चन दिलेत मी तुम्हाला. IMP क्वेश्चन, डेफिनेशन असेल, लॉज असेल, आणि याचे जे MCQs येतील तर याचे 100 एक MCQs पर चॅप्टर जो डिलीट पार्ट आहे त्याचे देईन मी तुम्हाला, मग तो पार्ट एक कव्हर होऊन जाईल तुमचा, ठीक आहे, मग तुम्हाला मॅक्झिमम स्कोर मिळेल. व्हॉट इज द पर्सेंटेज डिसोसिएशन, तर हा एक क्वेश्चन आहे, सीईटीचा क्वेश्चन आहे. दिस आर सीईटी क्वेश्चन 2022. ऍक्च्युली सीईटीचे क्वेश्चन सोपे असतात, स्टुडंटला का अवघड आय डोंट नो, पण दिस इज टू मच इझी क्वेश्चन. व्हॉट इज द पर्सेंटेज डिसोसिएशन, पर्सेंटेज अल्फा विचारलंय तुम्हाला, पर्सेंटेज अल्फा इज इक्वल टू कॉन्सन्ट्रेशन गिव्हन आहे 0.1 आणि के व्हॅल्यू गिव्हन आहे. कोण सांगेन, के इज इक्वल टू काय असेल, अल्फा स्क्वेअर इंटू सी ना, अल्फा स्क्वेअर इंटू सी. therefore अल्फा स्क्वेअर इज इक्वल टू ऑक्सफोर्ड डायल्यूशन लॉ, अल्फा स्क्वेअर इज इक्वल टू के डिवाइडेड बाय काय असणार आहे, सी. देन हाऊ मच के व्हॅल्यू, तर के व्हॅल्यू 10⁻⁵, 10⁻⁵ डिवाइडेड बाय हाऊ मच 0.1.
तो 0.1 वर आल्यानंतर प्लस होणार ना, 10⁻⁻1 प्लस म्हणजे 10⁴. मग अल्फा व्हॅल्यू किती मिळणार? अल्फा इज इक्वल टू हाऊ मच? दॅट्स 10⁻². गेट इट? मग -2 असेल त्याची पर्सेंटेज व्हॅल्यू किती मिळते? तर पर्सेंटेज व्हॅल्यू अल्फा 10⁻², आणि त्याला इंटू किती करायचे? 100 इंटू 100. येस, बरोबर सांगता आपण. व्हॅल्यू बिकम 1, सो इट इज अ 1%. ऋषी, येस यू आर राईट. जेईचा पण अभ्यास करा. मीन व्हाईल जेई पण स्टडी करा. जेईनं तुम्हाला सीईटीचे पेपर सोपे जातील अजून. हो, पण जेई सॉल्व करताना, जेई मेनचे क्वेश्चन करताना क्वेश्चन करा फक्त डायरेक्टली. काही करतात मुलं स्टडी, त्यांना हे पण समजत नाही की जेई मेन्स म्हणजे पीवायक्यूज, ओनली पीवायक्यू सॉल्व करायचे बस. हे तुम्ही लास्ट इयर पासूनच करायला पाहिजे होतं, 11 पासून. Which among the following species can act as an acid as well as base according to Bronsted-Lowry theory? कोण सांगेन? ऍसिड आणि बेस दोन्ही पाहिजे. हा as well as acid as well as base. बरोबर. तर Cl- काय असेल? Cl- हा बेस असेल ना, तो H+ एक्सेप्ट करेन. सल्फेट, दिस इज पर सल्फेट. आता पहा, हा पर सल्फेट आहे, हा H+ देऊ शकेल. H+ प्लस SO4 2- म्हणजे हा ऍसिड झाला. दिस इज ऍसिड. येस मनीष, फक्त पीवायक्यूज जरी केले तुम्ही, येस विल गेट द मॅक्झिमम स्कोर इन बोर्ड. बोर्डचे प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन करा आपण, मी जेवढे दिलेत ना तेवढे करा. ओके, अँड देन हा ऍसिड असेल, दिस ऍक्ट्स ॲज अ ऍसिड. हा ऍसिड म्हणून काम केलं. आता पहा, मी जर का असं रिॲक्शन लिहिली, HSO4- आणि प्लस H+, then to use H2SO4. Therefore, this per sulfate ion extract the H+ ion, so it is acts as a base. तो हा बेस म्हणून असेल. Understood? These are the base. Then to form H2SO4. So this is the answer, HSO4-. हा मग ओके, रिव्हिजन करू शकता ना तुम्ही. रिव्हिजन केल्यानंतर ओके तुम्हाला मार्क्स मिळू शकतात चांगले. जास्तीत जास्त प्रिव्हियस क्वेश्चन सॉल्व करा बोर्डसाठी. ओके, बोर्डसाठी पण इम्पॉर्टंट आहे. जेवढे क्वेश्चन दिलेत मी तेवढे करा आपण. ऑर्गॅनिकच्या नेम रिॲक्शन्स करा आपण, नेम रिॲक्शन्स. ठीक आहे, ऑर्गॅनिक एक सांगतो मी तुम्हाला, कारण ओके मोस्ट ऑफ स्टुडंटच्या कमेंट्स आहे की ऑर्गॅनिकचं काय. एक लक्ष द्या, आता ऑर्गॅनिक बद्दल सांगतो मी आपल्या. ऑर्गॅनिक मध्ये बोर्डसाठी, ऑर्गॅनिकचं बोर्ड, ऑर्गॅनिकच्या बोर्डसाठी नेम रिॲक्शन्स असणार आहे. नेम रिॲक्शन्स, आणि ह्या नेम रिॲक्शन्स येतात तुम्हाला 4 मार्क्स साठी. 4 मार्क्स, 2 येतील, 2 क्वेश्चन्स. तर 2 नेम रिॲक्शन्स येतील. त्याच्यानंतर मेकॅनिझम SN1 SN2 तर करायचे तुम्हाला. SN1 SN2 हे करा. नेम रिॲक्शन, IUPAC नेम हे करायचंय. त्यानंतर फिनॉलची ऍसिडिटी, फिनॉल आणि कार्बोझिलिक ऍसिड, फिनॉल आणि कार्बोझिलिक ऍसिड यांची ऍसिडिटी आणि अमाइनची बेसिसिटी, अमाइन्स बेसिसिटी. तर याच्यावर तुम्हाला 2 मार्क्सचा क्वेश्चन येईल. इथे 1 मार्क. SN1 SN2 2 मार्क्स. ठीक आहे. नेम रिॲक्शन्स 4 मार्क. ओके, 4 क्वेश्चन नेमचे येतील. आणि कन्व्हर्जन रिएजंट्स, जनरली रिएजंट्स लक्षात ठेवा. लिथियम ॲल्युमिनियम हायड्राइड, DBAL-H,
डी बार एच, ठीक है। हाँ यस, तो दीज आर द फॉर 1 मार्कला एक क्वेश्चन इन reagent based question. Convert, how will you convert? How will you convert? How will you convert असे क्वेश्चन असेल, how will you convert? ठीक आहे, तर हे करायचंय तुम्हाला. आणि देन नंतर पॉलिमर, पॉलिमर मध्ये युजेस, पॉलिमर्स युजेस, युजेस करायचे, पॉलिमरचे युजेस करा जास्तीत जास्त युजेस. आणि नायलॉन 6 करा जास्तीत जास्त, नायलॉन 6, नायलॉन 6 टेरिलिन. तो जस्ट यांचे तुम्हाला सॉल्व करायचे. यस, वायरल जो भी क्वेश्चन है, ओके ओके, फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको करना है नेम रिएक्शंस. ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन नेम रिएक्शंस से आते. 4 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए, 2 क्वेश्चंस नेम रिएक्शंस. SN1 SN2 रिएक्शन करना है आपको, तो और 2 मार्क्स के लिए आ सकती है. IUPAC नेम 1 मार्क्स, and it may be from phenol as well as aldehyde and ketones. Phenols and carboxylic acid, acidity, acidity of phenols, acidity of carboxylic acid, basicity of the amines. Yes, and next is the reagent. जो भी क्वेश्चन हो गए वो दैट्स reagent बेस हो गए. लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, DBAL-H, these are the reducing agent. How will you convert? The question asks in this way, how will you convert following? पॉलीमर के यूजेस करने हैं आपको, नायलॉन 6, नायलॉन 6, टेरलिन, डाइक्रॉन, ओके, नोवोलैक, बैकेलाइट, एंड उनके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, मोनोमर्स, मोनोमर्स एंड पॉलीमर्स. ठीक है, इसके बाद आपको करना है क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, आणि क्लासिफिकेशन अल्डेहाइड के क्लासिफिकेशन करना है, केटोन के क्लासिफिकेशन, फिनॉल्स के क्लासिफिकेशन, classification of halogen derivatives, classification of ketones, simple ketone, mixed ketones. Example, classification of phenols. Phenols में classification monohydric, dihydric, trihydric. अल्कोहल के क्लासिफिकेशन, अमाइन के क्लासिफिकेशन, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी. तो इन दिस वे दैट्स अ क्लासिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन, 2 मार्क के क्वेश्चन. एक क्वेश्चन तो क्लासिफिकेशन के ऊपर होगा. लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट है. हाँ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, दिस इज द रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट है. ही रिड्यूसेस द एसिड्स, जे कार्बोक्सिलिक एसिड्स असतात ना, RC डबल बॉन्ड O OH, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड. and then the number 1 step lithium aluminum hydride, number 2 step ला THF घेऊ शकता, tetrahydrofuran, then 2 gives the RCH2OH, primary alcohol, primary alcohol. आणि then esters पण असतात, ester, RC डबल बॉन्ड O OR डॅश. इस्टरचं कन्वर्जन पण तुम्ही करू शकता. लिथियम एल्युमिनियम हायड्राइड स्ट्रॉंग रिड्यूसिंग एजंट आहे हा. नंबर 2 स्टेपला THF घ्या, टेट्राहायड्रोफुरॉन, then 2 gives the RCH2OH आणि प्लस R-OH. okay, this is alcohol. so he reduces the alcohol, carboxylic acid into primary alcohol, and ketones, okay, esters into the carboxylic acids and plus alcoholic compound. Understood? so this is the reducing agent. DBAL-H चेक करू शकता. DBAL-H लिथियम एल्युमिनियम हायड्राइड, सोडियम बोरोहायड्राइड असेल. ओके, बाकी काही डाऊट आपले? नो. ऍक्च्युअली हा चॅप्टर घ्या ना प्लीज, आयोनिक इक्विलिब्रिया. तर यस, हे सर्व सीईटीचे क्वेश्चन आहे. पहा, दीज आर द क्वेश्चन फ्रॉम सीईटी. एक क्वेश्चन तुम्ही सॉल्व करू शकता.
ऑर्गॅनिकचे रिएजंट विथ फंक्शन. ठीक आहे, चालेल. हो, मी पाहतो फाईल असेल आय थिंक माझ्याकडे, पण चेक करा ना, प्लेलिस्ट मध्ये आहे आय थिंक. चेक करा मागचे, मला वाटतं की जुन्या सेशनचे असेल. पहा लास्ट इयरचे स्टुडंटचे पण आपण रिएजंट्स आणि फंक्शन और रिड्युसिंग एजंट्स ऑर्गॅनिक सेक्शन चेक करा एकदा. 2021 एक लक्ष द्या, प्लेलिस्ट मध्ये ना 2021 MHT-CET. हां, मग MHT-CET चे PYQs लास्ट इयर 2021 चे, मग 2022 ची बॅच ॲक्च्युली, बरोबर. तर त्यांच्यामध्ये चेक करा, त्यांच्या प्लेलिस्टमध्ये ऑर्गॅनिकमध्ये त्या सर्व दिलं आहे मी. हो, फाईल स्टार्टिंग द चॅप्टर, त्या स्टार्टिंगला सिनॉप्सिस आहे, सिनॉप्सिस. आणि त्या सिनॉप्सिस नोटमध्ये सर्व ओके मिळेल तुम्हाला सिनॉप्सिस नोट. हां चालेल, फाईल चेक करतो मी, आहे का ती जुनी फाईल. ठीक आहे, ओके. हां चेक करा 2021 MHT-CET ची जी सिरीज आहे न्यूमेरिकल. न्यूमेरिकल किती मार्कला येतात? ठीक आहे, तर हा जो पेपर पूर्ण येतो, लक्ष द्या, बोर्डसाठी बोर्डचा पेपर आहे 90, ओके 98 विथ ऑप्शन, आणि तुम्हाला सॉल्व करायचं आहे 70 मार्क आहे आणि विथ ऑप्शन 98. तर यांच्यापैकी जो फिजिकलचा पार्ट आहे, फिजिकल केमिस्ट्री, हा 38 मार्क आहे, 38 मार्क्स विथ ऑप्शन. हा, मग ह्या 38 मार्क्स पैकी आउट ऑफ द 38 मार्क्स नियरली 20 मार्क्सचे न्यूमेरिकल येतात. न्यूमेरिकल्स 20 मार्क्सचे न्यूमेरिकल, 20 मार्क्स न्यूमेरिकल. याच्यापैकी तुम्हाला एक ओके 1 ते 2 1 और 2 1 और 2 MCQs मध्ये येतात. MCQs मध्ये 2 मार्क्सचे न्यूमेरिकल एक येतात, 2 मार्क्सचे न्यूमेरिकल आणि 3 मार्क्सचे न्यूमेरिकल. तर असे हे न्यूमेरिकल्स आहे, 2 मार्क्स न्यूमेरिकल, 3 मार्क्स न्यूमेरिकल. जनरली 3 मार्क्सचे न्यूमेरिकल 3 येतात, दॅट्स 3. थर्मोडायनॅमिक्स मधला एक, इलेक्ट्रो आणि देन सोल्युशन मधला एक, आणि 2 मार्क्सचे नियरली टोटल 5 पर्यंत येतात. 5 डिपेंड्स, 5 6. आणि MCQs मध्ये 1-2 MCQs न्यूमेरिकल बेस, पण ते इझी असतं, सोपे असतात. ओके, चॅप्टर घ्या प्लीज, चॅप्टर कंप्लीट करा. तर येस, दीज आर द ओके MHT-CET चे क्वेश्चन्स आहे सर्व. तर आपण इकडे बोर्डचे घ्या प्लीज. बोर्डचे IMP सांगितले तुम्हाला मी, तेवढेच करा आपण. हो, होऊ शकेल. बोर्ड सोपं आहे. झालाय अभ्यास ना, तुम्ही चेक करा ना. 2-1 आठवड्यापूर्वी IMP क्वेश्चनची सिरीज घेतलेली आपण, तिथे चेक करा. मी प्रत्येक चॅप्टरचे IMP क्वेश्चन दिलेत, ते सॉल्व करा. तेवढे केले तरी सफिशियंट आहे. आणि बोर्डचे प्रिव्हियस सॉल्व करा ना आपण. बोर्डचे 3 क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा. आय थिंक तुम्हाला लास्ट टाइम पण सांगितलं होतं की बोर्डचे कोणते 3 पेपर सॉल्व करायचे तुम्हाला. एक लक्ष द्या, बोर्डचे काय करा, सप्टेंबरचे पेपर एक सॉल्व करा. सप्टेंबर 2021 क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा प्रिव्हियस 2021. त्यानंतर मार्चची सॉल्व करा 2022. आणि त्यानंतर जुलैमध्ये पेपर झालेला आहे, जुलै 2022. हां, एवढ्या 3 सॉल्व करा आपण.
हां यस ऋषी, तेवढं करा, बरोबर. हां करेक्ट, गुड. तुम्ही काय करा की हां एवढे हे सॉल्व करा आणि हे सॉल्व केलेत पहा, मी मी तुम्हाला सॉल्व करून दिले पेपर. हां दीज आर द बोर्ड क्वेश्चन पेपर्स. हे तिन्ही क्वेश्चन पेपर सॉल्व आहे. आय थिंक याच्या अगोदरची ती सिरीज चेक करा एकदा आणि ते बुक मध्ये मार्क करा आपण. गुड, तुम्ही टिक मार्क करून घ्या टेक्स्ट बुक मध्ये आणि तेवढेच फक्त रीड करा, तेवढे क्वेश्चन सॉल्व करा. आणि न्यूमेरिकल साठी टेक्स्ट बुकचे सॉल्व क्वेश्चन एक सॉल्व करू आपण. सॉल्व, त्यामधून बरेचसे क्वेश्चन येतात. आणि हे क्वेश्चन्स, तर हे क्वेश्चन पहा मी तुम्हाला. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिफाइन ऑक्सफोर्ड डायल्यूशन लॉ फॉर वीक ऍसिड, डिफाइन पीएच पीओएच रिलेशनशिप बिटवीन पीएच अँड पीओएच में 14. हायड्रोलिसिस ची डेफिनेशन. व्हॉट इज मीन बाय हायड्रोलिसिस में डेफिनेशन, डेफिनेशन अपेक्षित आहे. डेफिनेशन, अ सोल्यूशन ऑफ अमोनियम acetate is neutral. Why it is neutral? A relationship between degree of dissociation and dissociation constant of weak electrolyte, म्हणजे ऑक्सफोर्ड डायल्यूशन लॉ. नेक्स्ट यामध्ये अजून हे क्वेश्चन, हे 2 मार्कचे क्वेश्चन्स आहे. व्हेरी शॉर्ट आन्सर टाइप क्वेश्चन्स मध्ये. The solubility product of barium chloride is 4.0 into 10 raised to minus 8. What will be the molar solubility? तर तुम्हाला आता काय केले, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट गिवन आहे म्हणजे केएसपी व्हॅल्यू गिवन आहे. Therefore KSP is equal to, this is the KSP value, 4 into 10 raised to minus 8. Solubility विचारली, solubility is equal to question mark. Yes. And this is for barium chloride. Then how to solve this for barium chloride? बेरियम क्लोराइड साठी सॉल्व करून देतो मी आपल्याला. ब्लँक पेज. ठीक आहे, इथे सॉल्व केलेत पहा सर्व क्वेश्चन्स. ठीक आहे, इथे सॉल्व करून देतो. बेरियम क्लोराइड, barium chloride gives the barium 2 plus twice Cl minus. Then this is x is equal to 1, y is equal to 2. Then okay, how to decide the x and y? According to stoichiometry of reaction. So this is the 1, therefore it is 1, and this is 2, so it is 2. And therefore KSP is equal to how much? X raised to x, y raised to y, s raised to x plus y. Substitute the value. KSP is equal to how much? 1:1. This is the 1:1. 1:1, 2 raised to 2, and s raised to 1 plus 2. So KSP is equal to, this is the 2, okay, 1:1, 1, 2 raised to 2, 4 s cube. So how become the solubility? S is equal to KSP divided by 4, and this is whole under the cube root. Okay, and then आता आपल्याला व्हॅल्यू गिवन आहे ना, अंडरस्टूड. तर मला सांग KSP व्हॅल्यू, हाऊ मच व्हॅल्यू गिवन? बेरियम क्लोराइड साठी KSP व्हॅल्यू, तर KSP 4 into 10 raised to minus 8. This is 4 into 10 raised to minus 8 divided by how much? 4. 4 get cancel ना, बरोबर. म्हणजे व्हॅल्यू किती मिळणार आहे? दॅट्स अंडर क्यूब रूट ऑफ द 10 raised to minus 8. मग 10 raised to minus 8 अंडर क्यूब रूट ना, सो व्हॅल्यू बिकम्स, तो कोण सांगेल मला व्हॅल्यू किती असेल? दॅट्स 10 raised to minus 8.
कोण सांगेल मला की हाऊ मच क्यूब रूट ऑफ द 10⁻⁸? दिस इज द 10⁻², 10⁻². So it is answer 10⁻² mole per decimeter cube solubility. हो, काय पाहिजे आपल्याला? ऋषी फिजिक्सचे IMP क्वेश्चन्स. ठीक आहे, पण तुम्हाला भेटले असतील ना IMP क्वेश्चन्स? आय थिंक अदर टीचर्स असतील, त्यांनी मे बी दिले पण असतील तुम्हाला. मॉडर्न फिजिक्स चांगलं करा. फिजिक्समध्ये ना मॉडर्न फिजिक्स इम्पॉर्टंट आहे, कारण त्याचे बरेचसे क्वेश्चन CETला पण येतात. मॉडर्न फिजिक्स, मेकॅनिक्स, अप्लाइड मेकॅनिक्स, क्वांटम, क्लासिकल मेकॅनिक्स मध्ये पण. आणि नंतर काय, दॅट्स अ रोटेशन सिंपल आहे ना, सिंपल हार्मोनिक मोशन. ओके, आय थिंक पण मोस्ट ऑफ ओके क्वेश्चनच घेत नाही ते, क्वेश्चन नाही देत, इव्हन क्वेश्चन देतच नाही ते, काहीतरी ओके वेगळंच काहीतरी सांगतात. हो, तुम्हाला क्वेश्चन्स पाहिजे ऍक्च्युली, बरोबर का? तर हा एक क्वेश्चन सॉल्व करून घ्या. बेरियम क्लोराइड. तर यस, दिस इज द बेरियम क्लोराइड. डिफाईन मोलर सोल्युबिलिटी. जस्ट डेफिनेशन नोट करायची, मोलर सोल्युबिलिटी. तर इथे पहा, याच्यामध्ये मोलर सोल्युबिलिटीची डेफिनेशन आहे. इट इज ओके, मोलर सोल्युबिलिटी. दिस इज द मोलर सोल्युबिलिटी. तर ही एक डेफिनेशन आहे, मोलर सोल्युबिलिटी डेफिनेशन. तर ही करा आपण. द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपाउंड दॅट डिझॉल्व टू गिव्ह द 1 लिटर ऑफ सॅच्युरेटेड सोल्युशन इज कॉल्ड मोलर सोल्युबिलिटी. डेफिनेशन करायची आपल्या. तर ही डेफिनेशन करा आपण. ओके, राईट इट युनिट्स. युनिट नोट करायचं. मोलर सोल्युबिलिटीचं युनिट. मोलर सोल्युबिलिटी हॅज अ युनिट. मोल पर लिटर. मोल पर लिटर. मोलर सोल्युबिलिटी. मोल पर लिटर. Write solubility product of the following sparingly soluble salt: barium sulfate and calcium fluoride. तर बेरियम सल्फेट म्हणजे Ba2+ आणि SO4 2-, कॅल्शियम 2+ आणि टॉईस F2-. हा चालेल, 10 to 15 इयर्स ना. बोर्डचे PYQ ना, एवढे नका करू. ऍटलिस्ट एवढ्या 3 क्वेश्चन पेपर जरी सॉल्व्ह केला किंवा IMP जरी तुम्ही सॉल्व्ह केलं तरी सफिशियंट आहे. 10 to 15 इयर्स सॉल्व्ह करायची गरज नाही. नो, 10 to 15 इयर्स का करते एवढे ना. IMP करा फक्त. IMP क्वेश्चन सॉल्व्ह करा. इम्पॉर्टंट क्वेश्चन. ऋषी फक्त इम्पॉर्टंट क्वेश्चन सॉल्व्ह कर. डिफाईन सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट. डबल क्वेश्चन झाला. सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट आणि मोलर सोल्युबिलिटी. ठीक आहे, हे क्वेश्चन करा आपण. एवढे क्वेश्चन तुम्ही सॉल्व्ह केले, यांच्यापैकीच क्वेश्चन येतील एक्झाम मध्ये, लक्षात ठेवा. त्यानंतर हा एक न्यूमेरिकल आहे. दीज आर न्यूमेरिकल. तर ऍक्च्युली हा 3 मार्कला न्यूमेरिकल येऊ शकले. ऍक्च्युली याच्यात 2 क्वेश्चन. सोल्युबिलिटी ऑफ AgBr आणि कॅल्क्युलेट द सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट. सोल्युबिलिटी गिवन आहे, सोल्युबिलिटी S इज इक्वल टू गिवन आहे आणि सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट विचारली KSP इक्वल टू.
ऋषिकेश. यस, हॅलो ऋषिकेश. लास्ट इयर स्टुडंट ना ऋषिकेश. गुड. झालंय ऍडमिशन झाले का आपले? इंजिनिअरिंग, फार्मसी ऍडमिशन झाले सर्व? कोणते हे क्वेश्चन्स का? हो हिमांशू, ठीक आहे चालेल, मी पाठवतो याची, पण फाईल चेक करतो, नाहीतर मी बेस्ट वे काय करतो की जे IMP क्वेश्चन आहे तेवढेच पाठवतो, कारण ही फाईल टू मच मोठी फाईल आहे, हेवी फाईल आहे. अंडरस्टूड? कारण याच्यामध्ये डायग्राम ड्रॉ केलेत ना, ग्राफिक भरपूर, त्यामुळे. पण ठीक आहे, मी चेक करतो, फाईल जर का सेंड होत असेल तर येस पाठवतो. ऋषिकेश ऍडमिशन झालंय का आपलं? तर हा क्वेश्चन एक सॉल्व करा. AGBR, तर AGBR गिव्स द AG1 प्लस आणि प्लस BR मायनस. मग KSP इज इक्वल टू हाऊ मच? KSP इज इक्वल टू S स्क्वेअर. So S is equal to how much? Under square root of the KSP. And then if you substitute, डायरेक्ट तुम्हाला सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट मिळेल. हो, हा पण फॉर्म्युला वापरायची गरज नाही. KSP इज इक्वल टू S स्क्वेअर. मग सोल्युबिलिटी गिवन आहे 1.2. टेलिग्रामला असेल 1.2 इंटू 10⁻⁵ आणि देन स्क्वेअर. 1.2 स्कोर किती असेल? 1.44. आणि 10⁻⁵, 10⁻², 10⁻⁻10 इनकम. So yes, this is the answer, KSP. Understood? So this is your answer. लॉंग आन्सर टाइप क्वेश्चन मध्ये 4 मार्क्सचे क्वेश्चन्स मध्ये क्वेश्चन येऊ शकता. इफ solubility is and solubility product, then write the relation between them, calcium fluoride, and then that's a barium sulfate. Calcium fluoride CaF gives Ca2 plus and plus TOICF minus. So the x is equal to how much value? 1. Y is equal to how much value? 2. Then use the formula. KSP is equal to x raised to x, y raised to y, and s raised to x plus y. Substitute the value, will get the answer. 1:1, 1, and then 2:2 4. 1:1, 2:2, and then s raised to how much value? 1 plus 2. So value become 4s cube. 4s cube. KSP is equal to 4s cube. ठीक है, तुम्ही सॉल्व करू शकता. इझी क्वेश्चन ना. कॅल्शियम फ्लोराइड बेरियम सल्फेट Ba2 प्लस SO4 मायनस. याचं इक्वेशन डिरेक्टली नोट करून देतो मी तुम्हाला. KSP इज इक्वल टू काय असणार आहे? S स्क्वेअर. KSP इज इक्वल टू S स्क्वेअर. ओके, तर हे क्वेश्चन एक सॉल्व करा आपण. याच्यावर क्वेश्चन्स येतील तुम्हाला एक्झाम मध्ये. These are the questions. तर हे क्वेश्चन सॉल्व करा आपण. These are very important questions. त्यानंतर if ionic product and the solubility product, then the precipitation, that's a is only occur when ionic product greater than solubility product. This is your answer.
नंतर हे क्वेश्चन तर 1-1 मार्कचे सॉल्व्ह करून दिलेत मी आपल्याला, ते एक चेक करा आपण. त्यानंतर हे क्वेश्चन्स, व्हॉट आर द ऍसिड अँड बेसेस अकॉर्डिंग टू अरेनियस थेरी. What is meant by conjugate acid base pair? And label the conjugate acid base pair in the following reaction. So these are the HCl gives the HCl minus. This is acid. Acid 1. The base. Next water. Water gives H3O plus. This is base. मग हा ऍसिड 1 असेल तर हा बेस 2 असेल, आणि हा बेस 2 असेल तर हा बेस 1 असेल, आणि H3O प्लस हा बेस आहे तर दिस इज ऍसिड. सो इट इज ऍसिड 2. इट इज ऍसिड 2. Same carbonate and bicarbonate. Water gives OH minus, so it is acid. Acid 1. Carbonate to bicarbonate. This is base. Maha acid 1, base 2. And then this is the base. Base 1, and then this is the acid, acid 2. ओके, टेलिग्राम चॅनलला भेटन लिजेंड, टेलिग्राम चॅनल याची तुम्हाला PDF मिळेल. राईट अ रिएक्शन विथ वॉटर ऍक्ट्स एज अ बेस. वॉटर हा बेस म्हणून काम करतोय, तर वॉटर प्लस HCl वरच रिएक्शन आहे. पहा ही रिएक्शन, पहा ना 1 नंबरची. त्या क्वेश्चनचा आन्सर आहे ना 4 नंबरचं, ही रिएक्शन आहे A नंबर रिएक्शन, की त्यात वॉटर काय, वॉटर हा बेस आहे. हा जो 4 नंबरचा क्वेश्चन आहे त्याचा आन्सर A नंबरची रिएक्शन आहे, कारण त्यांनी काय विचारलं, राईट अ रिएक्शन इन विच वॉटर ऍक्ट्स एज अ बेस. So water acts as a base, HCl plus water, H3O plus Cl minus, water acts as a base. Ammonia Lewis base, where AlCl3 is Lewis acid. Explain. कारण अमोनिया मध्ये लोन पेयर आहे आणि AlCl3 इनकम्प्लीट ऑक्टेट आहे. AlCl3 इनकम्प्लीट ऑक्टेट, 6 व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन. टोटल किती व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन याच्यामध्ये? 6 इलेक्ट्रॉन इन व्हॅलन्स सेल, ऑक्टेट इनकम्प्लीटेड. इथे काय लोन पेयर आहे, अमोनिया कंटेन द लोन पेयर. डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन pH अँड pOH. हा तर भरपूर फेमस क्वेश्चन आहे, वेल नोन आणि भरपूर विचारला गेला क्वेश्चन आहे. आतापर्यंत 2दा क्वेश्चन विचारला गेला, 2021-22 सप्टेंबर अँड मार्च मध्ये. ॲक्वेस सोल्युशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट. सोडियम कार्बोनेट म्हणजे Na2CO3. सोडियम कार्बोनेट इज अल्कलाइन, आणि अमोनियम क्लोराइड ऍसिडिक. एक्सप्लेन. तर हा क्वेश्चन आपण करा. इट इज अ सॉल्ट हायड्रोलिसिस. हा क्वेश्चन सॉल्ट हायड्रोलिसिसचा क्वेश्चन आहे. ठीक आहे, तर एवढे सर्व क्वेश्चन्स आहे. पहा, ऑल दीज आर क्वेश्चन्स. These are very important questions. त्यानंतर अजून काही क्वेश्चन्स आहे यामध्ये. Why contains Lewis acid KCl litmus to the neutral to the litmus. हे क्वेश्चन करा. Basic buffer solution prepared. Property of buffer solution. One property of buffer solution. And then classify into different types. Buffer different type. So this is acidic buffer. हे solution acidic buffer आहे. This is basic buffer.
सोडियम बेंझोइड, बेंझोइक ऍसिड, ऍसिडिक बफर, ऍसिडिक. दिस इज बेसिक बफर. पण क्लोराईड दिलंय ना तुम्हाला.